ਦੇ ਬ੍ਰੰਟ ਸਮਾਨ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਰੋਸ ਯਾਤਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 280-85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ, दूसरा पड़ाव तंबूआं दे विच जलंधर, तीसरा पड़ाव शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे जद्दी पिंड खड़कड़ कलां, चौथा पड़ाव रोपड़ ते अज पंजवें दिन मुख मंत्री साहब नूं एक मंग पत्र, इस मंग पत्र दे विच लिखिया कि तुरंत विधान सभा का हंगामी सैशन कॉल करके इस काले कानून नूं, इस ऑर्डीनेंस नूं रद्द करो। साडा देश संघी ढांचा देश हैगा, फैडरल सिस्टम देश आ। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब जो इस देश का बड़े देश का संविधान बनाने लगे तो उन्होंने मन के अंदर भविख दीयां गल्लां सीगियां कि किसी ढंग तरीके केंद्र ते राज्यां दे आपसी टकराव नूं रोकिया जाए, संविधान इस तरीके का बनाया जाए। उन्हां दी सोच ने संविधान तैयार किया, केंद्र दीयां शक्तियां, राज्यां दीयां शक्तियां, कंकरेंट लिस्ट ये उन्होंने रेडी की, किहड़ी विषय के उत्ते केंद्र कानून बना सकता, किहड़े विषय के उत्ते राज कानून बना सकता। हुण जिहड़ा ये ऑर्डीनेंस जारी होया, ये 7वें शेड्यूल की 14वीं एंट्री खेतीबाड़ी नाल संबंधित कोई भी कानून बनाना होवे तो सूबा सरकार अधिकार रखती है, सूबे अधिकार रखते हैं। इसे शेड्यूल की 7वें शेड्यूल की 26वीं एंट्री अंदरूनी खेतीबाड़ी के मंडीकरण वास्ते, स्टेट की खेतीबाड़ी के मंडीकरण वास्ते 26वीं एंट्री स्टेट सब्जैक्ट कानून बनाने का अधिकार, कानून दे विच सोध करने का अधिकार सिर्फ सूबਿਆਂ ਕੋਲੇ आ, केंद्र कोले नहीं। डाका ਵੱਜ ਗਿਆ सूबਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਕੋਈ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਖਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਤੋਲੇ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। 4,000 करोड़ रुपये का लॉस होया स्टेट नूं पर ईयर। मार्केट कमेटी फीस, RDF रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहदे जरिए तकरीबन 9,000 पिंडां दीयां लिंक सड़कां इसे फंड चों बनदियां ने, वो खत्म हो गया। सब तो वड्डी जिहड़ी नुकसानदायक गल हैगी है जिहदे करके असीं विरोध ते तुरे हां, किसानां नूं लामबंद करन वास्ते तुरे हां, वो हैगा आउण वाले दिनां दे विच साल 2 सालों के किसान की हालत कैसी होनी है। MSP का रौला पा के सुखबीर बादल वर्गे लोग एक भंबल भूसा खड़ा कर रहे हैं। MSP दोस्तों की है, जिमें सुखबीर बादल साहब कह रहे हैं कि MSP नहीं खत्म होने देंदे। हुण मैं तुहानूं पहलां ब्रीफ MSP के बारे दस दिना। इस यात्रा के दौरान नवां शहर ते बंगा मंडी मैं तुहाडे वर्गे पत्रकार दोस्तां नूं नाल लैके गया, क्योंकि दुआबे दे विच मक्की की भरपूर फसल हुई है। मैं थोड़े वर्गे पत्रकार दोस्तों नूं नाल लै गया। मक्की का MSP हैगा 1,850 रुपये प्रति क्विंटल। तुसी लोगों ने, पत्रकार दोस्तों ने सवाल किया किसानों नूं भी मक्की की भाव वेची है। किसी ने कहा 650 रुपया, किसी ने 750, किसी ने 800 रुपया। मतलब कि 650 तो लैके 850 तक MSP हैगी 1,850। 1,000 तो लैके 1,200 रुपये तक किसान की जेब, कोई सरकारी खरीद एजेंसी मक्की खरीदण वास्ते नहीं आई। किसान की मजबूरी और प्राइवेट व्यापारियों नूं ये कहांगे तूड़ी के भाव के उत्ते मक्की बेच के रो रहे सी किसान, लिटरली रो रहे थे। उन्होंने को गच भरे सी, गल नहीं सी हो रही मीडिया के नाल। आने वाले साल 2 सालों के विच दोस्तों जिहड़ा ऑर्डीनेंस हैगा खेती सुधारां दे नां ते कोई खरीद एजेंसी नहीं आएगी। मैं सुखबीर बादल जिहड़ा कह रहा कि MSP नहीं टुटेगी, मैं सहमत हाँ। MSP नहीं टुटेगी, कणक की नहीं टुटेगी, चावल की नहीं टुटेगी, कपाह की नहीं टुटेगी, पर कोई सरकारी खरीद एजेंसी ये पंजाब दीयां 3 प्रमुख फसलां नहीं खरीदण आएगी। किसान की मजबूरी है। अडानी वर्गे कारपोरेट जिन्होंने डगरू दे विच, फिरोजपुर जिले का पिंड डगरू 2500 एकड़ दे विच मकैनीकल खरीद केंद्र स्थापित किया। रेलवे लाइन जाती अंदर तक, वो तैयार बैठे किसान नूं लुट्टण वास्ते। वो अद्धे पौने भाव के उत्ते कणक ते चावल ते नरमा कपाह खरीदणगे, 2-2 3-3 साल नहीं पैसे देणगे।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਬਨਾਮ ਅਡਾਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, 2-2 3-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 75 ਤੋਂ 80% ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗਾਂਠ ਸਾਂਠ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਾਂਠ ਸਾਂਠ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ 80% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਮੇਰੇ ਹਮੋਰ ਬੈਠਿਆ ਦੋਸਤ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 80% ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਸੋਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਣਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵਪਾਰ ਗਿਆ, ਧੁਰਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਧੁਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਵਾਂਗੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। MSP ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। MSP ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ MSP ਤੈਅ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਥ ਝੂਠ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ।
ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ MLA ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇਂਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੰਦਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 42.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਚਲਾਨ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਭੁਗਤਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਵੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਾਰੂ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 99 ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਸਾਈ ਤੋਂ ਉਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ MLA ਨੇ ਲਾਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ MLA ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਕੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਨਾ MLA ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ, ਦੱਸਣ ਕਿ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ VC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਖਾਕੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ MLA ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। MLA ਦਾ ਫੇਸ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ MLA ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਗਲੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ।
ਸਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10.5-11 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ FIRਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਟੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਟੇਪ ਲਾਓ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੋਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਈ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।